करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद एवं उपस्थित मातृसंतानगण समस्त को मोर प्रणाम। जयपुर श्री अरविंद भवन रे परम प्रभु श्री अरविंदर पवित्र देहांश स्थापनर 50 वर्ष पूर्ति उपलक्षे आयोजित पंचम दिवसीय समारोह रे आपण मानक तृतीय दिवस रे मु पुणी थरे स्वागत जनाऊँगी। प्रथम रही दुर्गा स्तोत्र। मु अनुरोध करुछि उमरकोट्र अतसीराणी कर अप्पा को दुर्गा स्तोत्र पाठ करेंगे। अप्पा माँ दुर्गा स्तोत्र श्री अरविंद। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिव प्रिय तुम्हार सत्यं सजाताम्रा बंग देशर जुवगण तुम्हार मंदिरे आसी प्रार्थना करितेछि सुन मातः पूरा बंग देशे प्रकाश होय। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीरे अवतीर्ण होया जन्मे जन्मे तुम्हारे कार्य करिया तुम्हारे आनंद धामी फेरिया जाई। एक बार वो जन्मिया तुम्हारे कार्य प्रति हमरा सुन मातः पूरा बंग देशे सहाय होय। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्णोवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी तुम्हार प्रतीक्षा भारत रही अच्छे तुम्हार से मंगलमयी मूर्ति देखते सुन मातः पूरा बंग देशे प्रकाश होय। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामी भारत संग्रामी तुम्हार प्रेरित योद्धा हमरा दाव मातः प्राणी मनि असुरेर शक्ति असुरेर उद्यम दाव मातः हृदय बुद्धिते देवेर चरित्र देवीर ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिरे आच्छन्न छिलो तुमी मातः गगन प्रांति अल्प अल्प उदय हইতেছ তোমার স্বর্গীয় শরীরে তিমির বিনাশিনী আভায় উষার প্রকাশ হইল আলোক বিস্তার কর মাতো তিমির বিনাশ কর। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अमृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार बंग भूमि तुम्हार विभूति एतो दिन शक्ति संगरणे आत्मगोपन करितेছিল আগত যুগ আগত দিন ভারতের ভার স্কন্ধে লইয়া বঙ্গ জননী উঠিতেছে এই সমাতঃ প্রকাশ হয়। मातः दुर्गे तुम्हार संतान আমরা তোমার প্রসাদে তোমার প্রভাবে মহৎ কার্যর মহৎ ভাবে উপযুক্ত হয়। विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी निर्मुण्ड मालिनी दिगंबरी कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादे अंतस्तरे विनाश कर। এই কোটিও যেন আমাদের ভিতর জীবিত না থাকে বিমল নির্মল যেন হয় এই প্রার্থনা মাতো প্রকাশ হয়। মাতঃ দুর্গে স্বার্থে ভয়ে ক্ষিপ্রাশয়তায় ম্রিয়মাণ ভারত আমাদের মহৎ করো মহৎ প্রয়াস করো উদার চিন্তা করো সত্য সংকল্প করো আর অল্পসি নিশ্চেষ্ট অলসা ভয়ভীত যেন না হয়। मातः दुर्गे जुग शक्ति विस्तार करो तुम्हारे प्रिय आज्य संतान लुप्त शिक्षा चरित्र विधा शक्ति भक्ति श्रद्धा तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान आदि मध्य विकास करिया जगत के वितरण करो। मानव सहाय दुर्गति
विपत्ति नाशिनी जगदम्बी प्रकाश হয় मातः दुर्गे अंतस्तरे को संहार करिया बाहिरेर बाधा विघ्न निर्मूल करो बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता जाति भारतेर पवित्र काननी उर्वर क्षेत्री गगन सहचर पर्वत तले पूत सलिला नदी तीरे एकताय प्रेमे सत्ये शक्तिते शिल्पे साहित्ये विक्रमे ज्ञाने श्रेष्ठ হইয়া নিবাস করো মাতৃ চরণে এই প্রার্থনা প্রকাশ হয় মাতঃ দুর্গে আমাদের শরীরে যোগ বলে প্রবেশ করো যন্ত্র তব শিব বিনাশী তরবারি তব জ্ঞান বিনাশী প্রদীপ তব আমরা হইব বঙ্গীয় যুবগণের এই বাসনা পূর্ণ করো যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও অশুভ হন্ত্রী হইয়া তরবারি ঘুরাও জ্ঞান দীপ্তি প্রকাশিনী হইয়া প্রদীপ ধরাও প্রকাশ হয় মাতঃ দুর্গে তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করিব না শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের ডোরি বাঁধিয়া রাখিব এসব মাতঃ আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হয় বীর মার্গ প্রদর্শনী এসো আর বিসর্জন করিব না আমাদের অখিল জীবন অনিবচ্ছিন্ন মাতৃপূজা আমাদের সর্বকার্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবা ব্রত হোক এই প্রার্থনা মাতঃ পুরো বঙ্গদেশে প্রকাশ হয় মা প্রকাশ হয় মা শ্রী অরবিন্দ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଜୟପୁରର ଶ୍ରୀମତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ବୈଠରୁ ଅପାଙ୍କୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ଅପା। ଡିସେମ୍ବର 7, 1912। ନିରବତାରେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଯେପରି ଜଳେ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପ ଯେପରି ଅବିକମ୍ପିତ ଭାବେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଚାଲେ, ସେହିପରି ମୋର ପ୍ରେମ ତୋ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଶିଶୁ ଯେପରି ବିଚାର କରେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବି କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେହିପରି ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି। ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ତୋ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକଟ ହେଉ, ତୋର ଶାନ୍ତି ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୋର ପ୍ରେମ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବୁ। ତୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ରହିବି ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ। ସେହି ଶୁଭକ୍ଷଣର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଛି। କୌଣସି ଭାବରେ ଅଧୀର ନ ହୋଇ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଅବ୍ୟର୍ଥ ଭାବେ ତାରି ଆଡ଼କୁ ବହିଯିବାକୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନଦୀ ଯେପରି ବହିଯାଏ ଅପାର ସାଗର ଆଡ଼କୁ। ତୋ ଶାନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ବିରାଜିତ ଏବଂ ଏହି ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ହିଁ କେବଳ ରହିଛୁ ଶାଶ୍ୱତର ନିଶ୍ଚଳତା ସହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ପାଇଁ ଜୟପୁରରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଇଲାବର୍ଦ୍ଧନ ଅପାଙ୍କୁ। ଇଲା ଅପା। ମା ମଧୁମୟୀ ମା ଓ ପରମ ଯୁଗ ଅବତାର ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପବିତ୍ର ଦିନ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସ। ଡିସେମ୍ବର 5ରୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ମହାସମାଧିସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ। ଆଜି এই ଜୟପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପବିତ୍ର ଦିନ ଓ ଗୋଟେ ମହାନ ଦିନ, କାହିଁକିନା ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭବନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ କରି 2 ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହାଂଶ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁରରେ। ଜୟପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଜୟପୁରର ମାଟି, ଜୟପୁରବାସୀ ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦେହାଂଶ এই ଜୟପୁରରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର এটা 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫ ତଥା ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦା ମିଶ୍ର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରର ଟିକି ଜୟପୁର। ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟ ଓ ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ମା ହେଲେ ଆଦ୍ୟା ଅଦିତି ମହାଶକ୍ତି। ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4ଟି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ଅଂଶ ଓ ବିଗ୍ରହ। ଏହି 4 ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭୁବନ ଭୁବନରେ ତଥା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମା ହେଲେ ଏକ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାନା ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରକାଶ ଓ ବହୁ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଆମେ ପୂଜା କରୁ ସେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱସତ୍ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଭଗବତୀ ଚିତ୍ଶକ୍ତି। ମଧୁମୟ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପରମ ଶକ୍ତି ମାନସୀ ରୂପରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଥୀ କରି ନେଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ତୋଳି ଧରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର 4ଟି ମହାରୂପ ଓ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମହେଶ୍ୱରୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶାଲତା, ସେ ଧୀର ସମଦର୍ଶୀ, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ମହାକାଳୀ, ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତୃତୀୟ ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସଂଗତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମାଙ୍କର କର୍ମଶକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମୂର୍ତ୍ତି। 4 ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେଲେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ। ଯୋଗ ପଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଏହି 4 ଶକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଆମ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଯେତେ ତୀବ୍ର ହେବ ମାଙ୍କର କୃପା ତ ସେତେ ଝରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟଟି ଶୁଦ୍ଧ, ସରଳ, ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲା ରଖିଥିବା, ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖି ମା ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆମର ଆସ୍ପୃହା, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେ ତୀବ୍ରତର ହେବ ମାଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷିଯିବ। ଅତିମାନସ ଜଗତ ଓ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି 2 ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆମକୁ ତୋଳି ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଚତୁର୍ଷୟ ଓ ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଡକ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦା ମିଶ୍ର ଅପାଙ୍କ ଠାରୁ। ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅପା। नमो मात्रे जगन्मात्रे भगवते नमो नमो महाशक्तिर्महाव्यक्तिर्महामूर्तिर्नमो नमो नमो श्री अरविन्दाय नमो भगवते नमः योग योगी युगेन्द्राय त्रिलोके गुरवे नमः। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद जड़े जदि माँ को भल पाउछि, माँ को सहित से संयुक्त हो पारुछि, चेतनार माँ को सहित कनेक्टेड अच्छी, किंतु श्री अरविंद सहित से कनेक्टेड हो पारुनी। श्री अरविंद प्रति प्रेम भाव जदि जनक मन में सृष्टि है नहीं, ताहले यह कह बुझा जे से श्री अरविंद को भी भल पाउछि, कारण से माँ को भल पाउछि। किंतु जदि जड़े श्री अरविंद को भल पाउछि अथच माँ को भल पाउनी, ताहले यह कह बुझा जे से श्री अरविंद को मध्य ठीक रूप से भल पाई पारि नाही बा बुझी पारि नाही। कारण जे माँ को भल पाइछि से श्री अरविंद को निश्चय भल पाइब, आउ जड़े जदि श्री अरविंद को भल पाइछि से माँ को निश्चय भल पाइब। दिलीप राय आम जानीचे श्री अरविंदर जड़े अनन्य भक्त थिले। तांकर भक्तिर शक्ति एते थिला जेतेबेले से गीत गाउथिले स्वयं श्रीकृष्ण आसी सेठारे नृत्य करुथिले बोली मध्य माँ श्री अरविंद स्वयं कहिसंते। एते भक्तिपरायण जड़े व्यक्ति किंतु से माँ को सहित कनेक्टेड हो पार्लेनी, माँ को शक्ति आ स्वरूप को से जानी पार्लेनी। माँ को शक्ति और स्वरूप को जानिबा एते सहज कथा नुह। माँ को शक्ति स्वरूप जानिबा, तांको सहित कनेक्टेड हबा, तांको भल पाइबा
ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସର୍ତ୍ତ। ଯଦି ଜଣେ ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଜଣେ ମାଙ୍କର ପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ତା ପାଇଁ ଯାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହେଉଛି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ସହଜରେ ହେଇଯାଏ। ଥରେ ନିରଦ ବରୁଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେ ଲେଖିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ସେ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, ଆଉ ମାଙ୍କ କଥା ମାଙ୍କୁ କହିବେ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲେଖିପାରିବେ। ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ମାଙ୍କ କଥା ମାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ସ୍ଫୁରିଲାନି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚମ୍ପକଲାଲ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ସୁନ୍ଦର ତାର ସମାଧାନ। ସେ ସମାଧାନ କ'ଣ ନା ମାଙ୍କୁ ପଚାର। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିଲେ, ମାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ମାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ମାଙ୍କର ଏହି ଚାରି ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନେ, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିନେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳନ ଆସିବନି ବା ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆସିବନି। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଚାରି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତ ସୁସମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେ, କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଏହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରଳତର ଶକ୍ତି ପାର୍ଥିବ ଧାରାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅତିମାନସର କ୍ରିୟା ସମ୍ଭବପର ହେବ। ତେଣୁ ଅତିମାନସର କ୍ରିୟା ହେବାକୁ ହେଲେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତ୍ରିବିଧ ରୂପାନ୍ତର କଥା, ପ୍ରଥମେ ଚୈତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର, ତାପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର। ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ହେବାକୁ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅବାଧ ରୂପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର କୌଣସି ସତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉନଥିବ, ସେମାନେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ଚାରି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅବାଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମାଙ୍କର ଚାରି ଶକ୍ତି ଅବାଧ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କେମିତି, ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲି ନ ଧରିବା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲି ଧରିବା, ଯେମିତି ମାଙ୍କର ଚାରି ଶକ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଦେଖିବା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ମା ନିଜର ଏହି ଚାରି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟିର ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମା କଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାହେଶ୍ୱରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ତା ମଧ୍ୟରେ, ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ମା ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ରୌଦ୍ରତାପରେ, ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡତାରେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାକାଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଛନ୍ଦ ପରିମିତ କଲେ, ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାରମୋନି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତିଷ୍ଠିକି ରହିପାରିଛି। ଆମେ କହୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତ ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛେ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରୁଛେ କାହିଁକି ନା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସକଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏକ ସଂଗତି, ଏକ ଛନ୍ଦ ପରିମିତ ହୋଇଛି। ତ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭୁବନ ଭୁବନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଗତି ଏବଂ ଛନ୍ଦ ପରିମିତ ହୁଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଛନ୍ଦ ପରିମିତ କରିବା ପାଇଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ମା ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ମହାସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବକନିଷ୍ଠା। କାହିଁକି ସେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠା? ସେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠା କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ।
ମାହେଶ୍ୱରୀ ଚୟନ କରନ୍ତି, ମହାକାଳୀ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିଆରି ହେବ, କେଉଁ ପଥର ଦ୍ୱାରା ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିଆରି ହେବ, ସେ ପଥରର ପ୍ରଥମେ ଚୟନ କରାଯାଏ। ଚୟନ କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ନିହାଣ ମୁନରେ ତାକୁ ସେପ୍ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଏ, ସର୍ବଶେଷରେ ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ତାହାକୁ ଏହି ଚାରି ଶକ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଚୟନ କରନ୍ତି, ମହାକାଳୀ ଯାହା ଯାହା ଅଶୁଦ୍ଧତା ଆମର ଅଛି ତାହାକୁ ସେ ସିଧା କରିଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଚାଲିବାର ଛନ୍ଦ ପରିମିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାସରସ୍ୱତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ମା ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମା ନିଜର ଏହି ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମା ନିଜର ଚାରି ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ପ୍ରଥମେ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସମୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତନାୟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ସବୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ଯେମିତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ପ୍ଲାଟୋସ୍, ସକ୍ରେଟିସ୍, ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ସେ ସମୟରେ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସମୟ ଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଏସବୁର ସମୟ ଆସିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତାଦ୍ୱାରା ଏକ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କହିପାରିବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କି? ଏଭଳି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ଥିଲା ନା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଭାରତରେ ବହୁତ ଜନପଦ ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଅନୀତିର ମାପ ସେମାନଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ କୁତ୍ସିତ ଭାବଧାରାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ମଗଧ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାମାନେ ନିଜର ମନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଏକ ଭାରତୀୟତା ସେ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ଏହା ହେଇପାରିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ଏକ ଏକତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ମନୋଭାବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଆସିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କର ମହାକାଳୀ ବିଭବ ଦ୍ୱାରା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀରେ ସଭ୍ୟତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ସମୟ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆସିଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସଭ୍ୟତା ଆସିଛି, ପୁଞ୍ଜି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତାହା ହେଉଛି ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସମୟ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସମୟରେ ହିଁ ଏକ ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ମା ନିଜର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ଚାରି ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମା ନିଜର ବିଭୂତି ସକଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ କେବଳ ନିଜର ବିଭୂତିମାନଙ୍କ ନୁହଁ, ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭୂତିମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସକଳକୁ ଗଠନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ମା ନିଜର ବିଭୂତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କ ଥିଲେ
माँकर विभूति ठीक सेहीपरि भावे भारत में रानी लक्ष्मीबाई थिले माँ विभूति। रानी लक्ष्मीबाई जीवन को जदि आम भलरे अनुध्यान करवा देखा से किभली भाव में परंपरा प्रथार ऊर्ध्व को संपूर्ण रूपे एक लंफ प्रदान करी एक नूतनता आड़ को नहीं जाती। संपूर्ण रूप से एक जहाँ त्रुटि थिला से समय समाज जहाँकि बांधि रखी था से संपूर्ण रूप अंतर्हित करछंती। उदाहरण स्वरूप से समय नियम थिला जदि कौन स्त्री स्वामी मरी जाए ताहले से केश मुंडन करी काशीरी निजर पतिंकर अस्थि सहित निवास कर। किंतु रानी लक्ष्मीबाई यह तो कलेनी, केश मुंडन से करना से दिन ही सिंहासन आरोहण कले। तेणु ये जो कार्य से करिसेंती एवं जो भली भाव से परम तेजर सहित से कार्य करिसेंती माँकर से थिले विभूति तांको माध्यम रे माँ ए कार्य करिसेंती। ठीक सेहीपरि भाव में आम देखा परमंकर विभूति एवं तांको अवतार सेमाने मध्य माँकर शक्ति द्वारा परिचालित होकर कार्य करती। जेमिति अगस्ट सीजन का कथा आलोचना को निया जाय पारे एवं सबुठु इंटरेस्टिंग कथा है श्रीराम का कथा। श्रीराम थिले विष्णु का अवतार किंतु से मध्य कार्य करछंती माँकर महालक्ष्मी विभव द्वारा। नैतिकतार प्रतिष्ठा थिला श्रीराम कर उद्देश्य ए कार्य को से केमिति करछंती ता संपूर्ण रूपे एक संगति द्वारा। आमे जदि तांको जीवन को देखिबा से होछंती प्रत्येक संपर्क रे एक संगति रखिथिबा अवतार। से जो भली भाव में एक उत्तम पुत्र, उत्तम पति, उत्तम पिता, से भली भाव में एक उत्तम राजा। तेणु ये जो संगति तांको जीवन में से स्थापना करिसेंती आ प्रत्येक कार्य से जहाँ भी करिसेंती रामराज्यर प्रतिष्ठा से सबकिछि महालक्ष्मी विभव द्वारा ही से परिचालित हो करिसेंती। तेणु विश्व रे जहाँ किछि घटुछि से सबुर अंतराल रे माँ निजर चारि शक्ति को आधार करी ही कार्य करुछंती। तेणु आम मध्य जो रूपांतर साधित हम ताहा मध्य चारि शक्ति द्वारा साधित हम। माँकर इच्छा रे यही चारि शक्ति कार्य करती एवं तांको द्वारा ही कार्य संपादित हम। तेणु आमको कौन करिया को हबो निजको संपूर्ण रूपे उन्मुक्त करदेवा को हबो। माँ केन्द्र रे रही ए चारि शक्ति को परिचालित करछन्ते। जेपरिकी बेले बेले कौन हुए महाकाली शक्ति को माँ कंट्रोल करके रखती कहीं संभाळिबार सामर्थ्य आमर एपर्यंत आसेनी। तो माँ निजर चारि शक्ति को नहीं तो कार्य करुछंती जहाँ आमको करिया को हबो ताहा होची आमर ग्रहणशीलता को वृद्धि करिया को हबो। काहेकि ना श्री अरविंद कहिछंती आमे जानिछे माँ बहिर षष्ठ अध्यायर शेष धाड़ी रे श्री अरविंद जहाँ कहिछंती ताहा आम समस्तंकर परम ध्येय कौनसी मानसी प्रयास बा तपस्या नुहे केवल माँकर शक्ति ही आवरण छिन्न कर दे पारे, आधार को गढ़ी पारे, यही तमिश्रा मिथ्या मृत्यु और वेदनापूर्ण जगत रे उतारी आनी पारे सत्य ज्योति दिव्य जीवन एवं अमरानंद। तेणु जहाँ संभव हब केवल 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 माँ द्वारा कौनसी मानुषी प्रयास बा तपस्या ताहा करने को समर्थ नुहे। तेणु आमको जहाँ करने को हब ताहा होछि केवल निजर ग्रहणशीलता को माँकर चारि शक्ति प्रति उन्मुक्त करने को हेब। तो माँकर चारि शक्ति प्रति निजर ग्रहणशीलता को किभली बढ़ेबा ताहा जानिबा को हेले चारि शक्ति विषय आम जानिया को पड़िबो, नहेले आमे आमर ग्रहणशीलता को तांका प्रति बढ़ेबा केमिति। जदि आम हृदयंगम ही कर आम त्रुटि जदि आम जानी ही नथिबा ताले तो संशोधन केमिति करिबा, कौन बाधा आम ग्रहणशीलतार अच्छी ताहा जदि आम न जानिबा संशोधन किभली हब। तेणु माँकर प्रत्येक शक्ति एवं तांकर प्रति आमर ग्रहणशीलता किभली हब से संपर्क रे आलोचना करिबा। माहेश्वरी माहेश्वरी होजंती श्री अरविंद कहते मानस तर्क बुद्धि एवं इच्छा शक्तिर उपरे बृहत्तर मध्य आसीना एही दुईटी वृत्ति को से शोधन करी महत्तर करी विशालता मध्य उन्नीत करती किंबा अनधिगम्य गोटे ज्योतिर प्लावन रे से सबको से परिपूर्ण करती। माँकर जो परम ज्ञान विज्ञानमय स्वरूप होती माहेश्वरी। माहेश्वरी स्वरूप कौन
ମାହେଶ୍ୱରୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ମା ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ମା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। କାହିଁକିନା ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ଯାହା ଉଚିତ, ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସେଇଟା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବେ ପକ୍ଷପାତ ନାହିଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ସେମାନେ ଅମୃତ ପାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅସୁରମାନେ ଯଦିଓ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ସେମାନେ ସମ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ସହ୍ୟ କଲେ, ଅଥଚ ମାହେଶ୍ୱରୀ ସହ୍ୟ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପକ୍ଷପାତ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ତାହା ଆମେ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ଥାଏ, ନିଜର ଶକ୍ତିରୁ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ତାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଲାସ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜକୁ ସେପଟେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ତାରକାସୁର ଅନେଇକି ରହିଥାଏ, କାରଣ ତାରକାସୁର ଜାଣିଥାଏ ଯେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ଅସୁରକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ଅସୁର କି ତାକୁ ସେ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଆସିବ ଏବଂ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ସୃଜନ ରଖିବାର ଅସୁର, ତେଣୁ ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ସୃଜନ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ଅସୁର ତାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମହାଦେବ ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ ଗଠିତ ହେଇସାରିଛି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାରକାସୁର ଦ୍ୱାରା ସେ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ଏବଂ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବାରୁ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଷଣ୍ମୁଖ ହେଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ନେଇଗଲେ ବୋଲି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ମାହେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କେମିତି ଭାବିଲ ଯେ ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ କୌଣସି ଅସୁର ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲେ ବି ଆମ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା, ବରଂ ନେଇଯିବାରୁ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜିଠୁ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ତାପ ଏତେ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କେହି ଯିବେନି। ଅଗ୍ନି ସେ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା, ମୁଁ ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା କରିଥିଲି, ମୁଁ ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ କାହିଁକି ମିଳିଲା? ତ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାହେଶ୍ୱରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଅଭିଶାପ ଦେଲି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବ। କ'ଣ ସେ ଅଭିଶାପ? ନା ତୁମର ତାପ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଉ କିଏ ଆସିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମର ରହିବ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ତେଜ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୈଶ୍ୱନର ଭାବ, ସେଦିନଠାରୁ ହିଁ ଜାତ ହେଲା ବୋଲି ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ସେହି ଅଭିଶାପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ବରଦାନର ହିଁ ଅନ୍ୟ ରୂପ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା, ମା ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭାବକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନମୟୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଢ଼ିବ। ପୁଣି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଶ୍ରମରେ ଯିଏ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ମା ସେ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିବା ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ନୁହଁ। ମା ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ନୀରବ ଥାନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତିନି। ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ ଚାରୁଦା। ଚାରୁଦା ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ମା ବିଦେଶୀ ମହିଳା, କାଳେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ।
तो जब प्रस्परिटी दिन आसला प्रस्परिटी दिज्व चारुदा को जहाँ जहाँ आवश्यक थिला सब जिनस मिलानी। तो से नलिंदा को पचारे कहीं मत सब जिनस मिलानी। नलिंदा कहले तुम पाखे तो पैसा अच्छी बजार किणी दियो। से बहुत आश्चर्य हेले जे से कथा नलिंदा केमिति जानली। नलिंदा तांको जणेले जे सेतिकी नुह माँ सब कथा जानती जे तुम्हें कौन भाभी। तो तांको बहुत भय लगिला एवं माँ को देखा करने को जितेबाला से गले भितर बहुत भय थाए कहीं माँ सब जान देते। किंतु माँ तांको किछि मध्य कहलेनी केवल हसीदेले। से हसरे तांको भितरे जहाँ भी सब ग्लानि थिला जहाँ भी अविश्वास थिला से सब धोई हो गला। तो माँ को पाखरे कौन सी कथा गुप्त रहेनी किंतु आमर ग्रहणशीलता पाई आमे माँ को पाखरे कौन सी जिनस लुचेकी रखिबानी। सबु जिनिस माँ को पाखरे स्पष्ट रूपे सब बेले उपस्थापित करवा। माँ कहते हाइड नथिंग फ्रॉम मी किछि भी मते लुचाओनी। आमे माँ को पाखरे जेते निजको काचटीए भली स्वच्छ करदेबा ताहा द्वारा ही आमर ग्रहणशीलता वृद्धि हेब। श्री अरविंद कहते सृष्टिर प्रत्येक कथा से जानी थांती। भविष्यतर कालगर्भरे कौन अच्छी से सबू तांको जଣା थाए। जेतेबेले माँ प्रणव दादा सहित समुद्रर तटरे चलवा जाती दूर रे जोटी वर्तमान ऑरोविल हेची ताको देखिए कहती देयर विल बी ए टाउनशिप। तो से समय जो मैंने पाखे था से भावती से लंडा एभली भाव गोटे बंजर जगार केमिति भाव गोटे टाउनशिप हो पार किंतु से तो सबकि जानती असंभव को संभव करिपारंती आज से स्थापित है उषा नगरी। तेणु माँ को प्रति आम ग्रहणशीलता वृद्धि करने को हेले गोटे जिनस आम आवश्यक माँ को ऊपर विश्वास रखा भरोसा रखा जे से आमर सबकि जानती। प्रीतिदी गोटे अति सुंदर जिनस लिखिं जार माँ महामहेश्वरी ए संसार रे से डरे क्या माँ आम सहित अच्छा से आमर सबकि जानुंट तांकर सामर्थ्य अच्छी आमर नियति को मध्य परिवर्तन करने जन्म श्रम नियतिर पूर्वभाग रही सबकि को परिवर्तन करार सामर्थ्य जार श्रीकर अच्छी से होती महामहेश्वरी एवं तांको सृष्टि करिथिबा आद्य शक्ति अतिथि। तेणु विश्वासर सहित आमे निजर ग्रहणशीलता को वृद्धि करिबा माहेश्वरी प्रति। वर्तमान आलोचना करिबा महाकाली कथा। आधार जहाँ विद्रोही ताको बारंबार आघात करी सामर्थ्य एवं निर्दोष सत्य से परिणत करती। जहाँ कुटिल एवं विकृत ताको पुनः पुनः प्रहार करी सीधा कर दियंती। जहाँ अशुद्ध बा दोषयुक्त ताहा बहिष्कृत कर दियंती। से जदि नथान्ते तेबे दिनकरे जो कार्य हुए ताहा संपूर्ण करने को बहु शताब्दी प्रयोजन हुअंता। ज्ञान रे से आनी दियंती विजयिनी शक्ति सौंदर्य एवं सुषमारे आनी दियंती गोटे समुच्च ऊर्धायित गति आउ सिद्धि को सर्वांग सुंदर करने सकाशे आमर जो मंथर और कष्टकर प्रयास अच्छी से आनी दियंती एपरि प्रवेग जहाँ फल शक्ति बहुगुणित हुए दीर्घपथ हर्ष हो जाए। जो कष्टकर आमर प्रयास अच्छी जो दीर्घ यात्रा ताहा को हर्ष अर्थात छोट कर दियंती महाकाली आमर आधार रे जहाँ भी किसी असुविधा अच्छी ताहाकू तांको चाबुक प्रहार रे पुनः पुनः प्रहार करी से सीधा कर दियंती। तेणु तांकर प्रहार निहाती भावरे सहिबा आम पई आवश्यक। किंतु श्री अरविंद कहते हु कैन बियर महाकाली महाकाली जो प्रचंड सामर्थ्य अच्छी ताको किए सह्य कर कहार से ग्रहणशीलता अच्छी महाकाली को सह्य कर से कहते ओनली ही कैन बियर महाकाली टू हुम कृष्ण ऑलरेडी पोजेसेस जहाँ को कृष्ण आगुरु आलिंगन करी धरी रखिंट केवल से ही महाकाली को सह्य कर। तेणु श्रीकृष्णकर आलिंगन अर्थात निज भितर परम आनंद माँ को प्रति परम प्रेम श्रीकृष्णकर से परम प्रेम को आम भितर प्रथम सृष्टि करने द्वारा आम से ग्रहणशीलता को निज मध्य को आनीपर। जेभली भाव अंडारू जदि निर्दिष्ट दिन पर चढ़ई न बाहरे ताहले माँ चढ़ई कौन करे ताहा गोटे आघात दिए से आघात ताको मारिबा पई नुह किंबा कष्ट दबा पई नुह
एथिपाई जे से अंडार शेल भितर रही चढ़ेईरे जेपरी मरी न जाओ से भितर से पूर्णांग रूपे पक्षी रूप नहीं बाहर आसु तो माँ महाकाली आम पर ठीक से भली भाव कार्य करिथांती। किंतु प्रश्न उठे ताहले महाकाली आम पर कार्य करंतिनी काहेकि काहेकि आमर एपर्यंत आम उपर महाकाली कार्य करना आम उपर तो बहुत अपूर्णता अच्छी आम भितर आम सेमिति किछि महाकालींकर चाप को महाकाली प्रहार को काहेकि वर्तमान पर्यंत अनुभव करिने काहेकि ना वर्तमान पर्यंत आमर सामर्थ्य हेनी तांको सह्य करिबा पई तेणु माँ तांको कंट्रोल करी धरी रखंती। एटा होछि प्रथम कथा। एवं द्वितीय कथा हला तांको सह्य करिबा पई बा तांको प्रति ग्रहणशील हबा पई जो कृतज्ञता बोध आमर दरकार। जदि महाकालींकर प्रहार प्रति आम कृतज्ञ नई से अभियोग करुचे ताहले आम क्षतिकारक हो उठिबो। जेहेतु आम भितर से कृतज्ञता भाव नहीं तेणु आम पई से प्रहार आसेनी। अति सुंदर गोटे उदाहरण थरे जड़े साधक थांती किछि माँ डिस्कशन करूथांती से साधक जनक से बसी थांती माँ गोटे इम्पोर्टाट कथा डिस्कशन करूथांती। साधक जनक कौन कले से माँ सहित बहुत क्लोज से बड़ पार्टी रे हसिले किंबा गोटे बड़ पार्टी किछि गोटे कहले माँ कौन कले तांको गोटे चापड़ा मारले। माँ जमी चापड़ा मारले तार उत्तर रे संगे संगे तांकर रिएक्शन होचे थैंक यू मदर माने माँ को कृतज्ञता से चापड़ा पाई। तो माँ को चापड़ा पाई आम भितर कृतज्ञता भाव अच्छी कि जदि माँ प्रहार को आमे कृतज्ञतार सहित ग्रहण न करी अभियोग करी बसिबा बहुत क्षतिकारक आम हो ताहा ही होछ आम ग्रहणशीलतार अभाव। तेणु से ग्रहणशीलता आनिबा पई आमको निज भितर कृतज्ञता भाव आनिया को पड़िबो। तेणु जहाँ माहेश्वरी प्रति ग्रहणशीलता ताहा होछि विश्वास एवं जहाँ महाकाली प्रति आमर ग्रहणशीलतार भाव ताहा होछि कृतज्ञता। वर्तमान देखिबा महालक्ष्मी प्रति ग्रहणशीलता पे आम भितर को भाव रहबा आवश्यक। आमे जानिछे महालक्ष्मी होछंती सौंदर्य एवं संगतिर देवी। ओडिशा रे लक्ष्मी पुराण घरे घरे परिचित से बहुत कथा लिखाई थाए। लक्ष्मी पुराण गुरुवार समस्ते पाठ करती। मार्गशीर मास तो वर्तमान आसीगलाणी। मार्गशीर मासरे घरे घरे गुरुवार जो पूजा हुए सेठी किछि नियम पालन करती ओडिया माने। ताहा होछि घरे लिपा पोछा हुए बड़ पार्टी रे के कथा हेबेनी। जदि बड़ पार्टी रे कथा होचंती कली होछि लक्ष्मी छाड़ी जाती गोटे कथा कह जाए। प्रकृत रे ता पछरे जो सत्य अछि से कथार सत्य कहउनी तार उहाड़े रे जो सत्य अछि ताहा हेउछि सुसंगति और सौंदर्य। वास्तव में महालक्ष्मी सुसंगति एवं सौंदर्य को पसंद करती। जोठारे सुसंगति एवं सौंदर्य नाही सेपरि स्थान रे से रहंतिनी। एक दिव्य विरक्ति रे तांको हृदय पूर्ण हो जाए से सेठारु चली जाती। कारण जोर करी किछि करिबा बा कराइबा भलिया प्रकृति तांकर नुह। तो आमे देखिबा आम घर सब समय आमे सफा सुतरा करी ऑर्गेनाइज करिकी रखुचे कि केवल कि गेस्ट आसिले आमे से जिनस करूचे ना प्रतिदिन आमे से काम करूचे। प्रति समय आम घर सफा सुतरा हेकि रहुची कि जदि आमे रखु नाहे ताहले जानिबा सेठारे सबु समय माँ का निवास हे पारिबनी। माँ सेठारे ओढ़ना टाणी अपेक्षा करी रहिबे। आउ गोटे कथा से माने ही घर को ऑर्गेनाइज करी तांको चारि पाख सुंदर करी रखी पारती जो मानकर भितरटा सुसंगति भावरे श्रृंखलित होइके अछि। जदि भितरटा सुंदर होइके नहीं बाहरटा मते सुंदर हे पारिबनी। तेणु जदि आम बाहरटा सुंदर नहीं सबुठ बड़ प्रमाण अछि आम भितरटा मते सुंदर होइके नहीं। तेणु जदि आमर भितरे कौनसी सौंदर्य नहीं संगति नहीं ताले सेठी मध्य एही सौम्या श्रीमयी देवी रहंती नहीं। थरे प्ले ग्राउंड रे माँ देखा जाइए सबू जगह ठीक भाव में सुसंगति एवं सौंदर्य सहित कार्य होना नहीं से जे साधिका से दायित्व रे थिले सबकिछि तो सुंदर कर सजेले किंतु जहाँ बड़का बड़के सब काम थिला गोटे कबोर्ड भितर से सब जिनस को पूरी से बंद करदेले। माँ जिते आसिले से बाहर अन्य कौन से जगह देखा गलेनी से सर्वप्रथमे से कबोर्ड टी जेके खोलिले कहीं ना जदि कौन सी जगार टिके भी असंगति अच्छी ताको माँ महालक्ष्मी पसंद करती नहीं। तेणु जदि आमर
ବାହାରରେ ସଂଗତି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚେତନାରେ ଆମ ଚିନ୍ତାରେ ସଂଗତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଈର୍ଷାର କାଳିମା ଅଛି, ଅହଙ୍କାରର ଗାରିମା ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱେଷର ଲାଲିମା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଠି ସୁଷମା ରହିପାରିବନି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସୁଷମା ନାହିଁ ସେଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ସୁସଙ୍ଗତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆସିପାରିବ। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଆମର ଭିତରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ। ଆମର ଇମୋସନାଲ କନସିୟସନେସ୍ରେ ହୁଏତ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତାରେ ମାଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତି, ମାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମୟରେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। କାହିଁକି ହୁଏନି? ଆମ ଭିତରେ ସଙ୍ଗତିର ଅଭାବ ହେତୁ। ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସୌମ୍ୟା ଶ୍ରୀମୟୀ ଦେବୀ ସେଠି ଓଢ଼ଣା ଟାଣିକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇପାରୁନେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ ଭିତରେ ସୁସଙ୍ଗତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି କୁତ୍ସିତ, ନୀଚ, ହୀନ, ଯାହା କିଛି ମଳିନ, ଯାହା କିଛି ରୂଢ଼, ରୁକ୍ଷ, ଯାହା କିଛି ପାଶବିକ, ଅସଂସ୍କୃତ, ସେସବୁ ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ। ତେଣୁ ସୁସଙ୍ଗତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆଉ ଏସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଭିତରୁ ଦୂର କରିବା, ଯେମିତି ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର କର୍ମଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମୂର୍ତ୍ତି। ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କନିଷ୍ଠା, କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନର କ୍ଷମତାରେ ପରମ ନିପୁଣା, ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିର ନିକଟତମା। ଯେତେବେଳେ ମା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣନ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୁଏ, ସ୍ୱୟଂ ଅଦିତି ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। କାରଣ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଶକ୍ତି ନିଜେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ହିଁ ତ ବୋଧ ହୁଏ ମା ଯେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ, ସେ ବର୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ମହାସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାଙ୍କର ଏଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଧାରାର କେବଳ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମା ପ୍ରଥମେ ସେ ଫୁଲକୁ ଧୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଫୁଲକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟିଂ କରନ୍ତି, ତାର ଯାହା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ସେ ଫୁଲର ବା ବିକୃତି ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଫୁଲଟିକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ଆମକୁ ବହୁ ଧୀର ମନ୍ଥର ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେ ହିଁ ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତାମୟୀ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଡ଼ି ତାଳି ଦେଇ ଯେଣ ତେଣ ପ୍ରକାରଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଅଭାବର ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଭିତରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଉଛି ସେ କେବେ ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିଧା ଚିତ୍ତକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିଧା ଚିତ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ମନ ହେବା କଥା କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା କରିବି ନା ସେଇଟା କରିବି। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିଧା ଚିତ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ କନସିୟସନେସ୍ ଦିତି କନସିୟସନେସ୍ ହୁଏ। ଦିତି କନସିୟସନେସ୍ରୁ, ଦିତି ଚେତନାରୁ ଦୈତ୍ୟମାନେ ହିଁ କେବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏହି ଦ୍ୱିଧା ଚିତ୍ତ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। କୌଣସି ଅଭିନୟ, ଛଳନା ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରତାରଣାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଭିତରୁ ଦୂର କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପିଆସୀ ହେବା, ଯଦ୍ୱାରା ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇପାରିବା। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ମାଙ୍କର ଚାରି ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଚେତନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମନୀୟତା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ନିଃଶେଷ ସମର୍ପଣ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ କୋଷାଣୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ମନର ତାମସିକତା, ଶରୀରର ଜଡ଼ତ୍ୱ, ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ଦାମତା ଯେପରି ତାଙ୍କର ଆଗମନରେ ବାଧା ନ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ସମର୍ପିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବଢ଼ିପାରିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଙ୍କର ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବା। କଟପାଡ଼ରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଲିପିକା ରଥ ଅପାଙ୍କ
मधुर कंठस्वर मो अपा को अनुरोध करछि संगीत गान करिवे। अपा दिव्य स्वरूप छाड़ी करुणा बस होई आसीछ परा तुमी धरारे अवतरी आमरी शरीररे अज्ञानताकु बरी जन्म मृत्युर रहस्य भेद करी दिव्य स्वरूप छाड़ी कर्दम कलुषरा गभीरता दे खोली चालुअछ तुमे केते कालनी कर्दम कलुषरा गभीरता दे खोली चालुअछ तुमे केते कालनी आम साथे साथे रही नेउछ आमकु केते जे वेदन सही गढुछ धराकु दिव्य स्वरूप छाड़ी करुणा बस होई आसीछ परा तुमे धरारे अवतरी दिव्य स्वरूप छाड़ी शाश्वत बन्धीर निवास भुइँकु सुवर्ण नदीर संगीत धाराकु अवतारी आणुअछ एही जगतरी अमर आनंद पुणी आमरी भितरे दिव्य स्वरूप छाड़ी करुणा बस होई आसीछ परा तुमे धरारे अवतरी आमरी शरीररे अज्ञानताकु बरी जन्म मृत्युर रहस्य भेद करी दिव्य स्वरूप छाड़ी। वंदे मातरम। आमे देखिबा जयपुर केन्द्र तरफरु आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम। सात दल कमली होई आसीना
রাখিয়াছ দৃষ্টি ঊর্ধ্বে নয়না, বাহু দুই প্রসারি করলিঙ্গন, বিশ্বন্দন ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे मा 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 माहेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, माहेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, दिव्यजननी परमेनी माहेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, माहेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜୟପୁର ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାର୍ଗଶିରର ଶିରିଶିରି ପବନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭବନର ଶାନ୍ତ ସରଳ ପରିବେଶ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭାଗମନର ପବିତ୍ର ବାତାବରଣକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟ ଶ୍ରୀମା ଯୁଗାବତାର ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉଦ୍ୟଗ୍ର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଜୟପୁରର ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ପାଠଚକ୍ରର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ବକ୍ତା, ଶ୍ରୋତା, ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଙ୍କ ଅଜସ୍ୱୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ମହାଶକ୍ତିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବିନ୍ଦୁ ମା କୃପା କରି ନିଜ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହାଂଶ ଆମକୁ ଭେଟି ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ବିନ୍ଦୁର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେବାରେ ସେହି ମହାବିପ୍ଳବୀ ଯୋଗୀରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ଜୟପୁର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭବନର ସମସ୍ତ ମାତୃପିପାସୀ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଚମତ୍କାରିତା ହୁଏ ଅନୁଭବୀର ଅନୁଭବ ହିଁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହି କେନ୍ଦ୍ରର ପରଶମଣି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଆମେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଅତିମାନସର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ମହାକଳ୍ପ, ତୁମ ନିକଟରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ କର। ତୁମ ପଥରେ ଆମେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ। ସର୍ବଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ କର। ହେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଗଭୀର ଆବେଗ ସହକାରେ ଆବାହନ କରି କୃତଜ୍ଞତାର ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ତୁମର ଅଭିପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।